الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأسيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جوده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله
الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Diberitahukan kepada jamaah semuanya bahwa 3 menit lagi sholat Idul Adha akan segera dilaksanakan. Bagi jamaah yang belum memiliki wudhu atau wudhunya batal, silahkan memperbarui wudhunya. Saya ulangi lagi, 3 menit lagi sholat Idul Adha akan segera dimulai. Bagi jamaah sekalian yang belum memiliki wudhu atau wudhunya batal, dipersilahkan memperbarui wudhunya. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Wallahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd. As-salatu jami'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk rakaat pertama takbirnya 7 kali dan untuk rakaat kedua takbirnya 5 kali. Istawu aqimu sufufakum wa tarasu, barisannya diluruskan dan dirapatkan. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
الضالين آمين. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي شرع لنا مواسم الخيرات وجعل لنا في الأيام الفاضلة نفحات وبركات أحمد الله سبحانه على نعمة الإسلام وأحمده على نعمة الإيمان وأحمده على نعمة الإحسان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأنام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أصحاب الكرام ومن سار على نهجهم إلى يوم القيامة أما بعد أيها المسلمون عباد الله اتقوا الله حق تقاته وأطيعوه ولا تعصوه فإن التقوى هي الزاد إلى دار السلام. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita berada di hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari Idul Adha, hari di mana langit bergembira dengan takbir, bumi bergetar dengan tahlil, dan hati orang-orang beriman dipenuhi cinta serta semangat pengorbanan dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna a'zamal ayyami 'inda Allah tabaraka wa ta'ala yaumun nahri thumma yaumul qarr." Rawahu Abu Dawud wa Ahmad. Inna a'zamal ayyam, sesungguhnya paling agungnya hari-hari di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari Idul Adha, hari penyembelihan hewan korban. Thumma yaumul qarr, kemudian satu hari setelahnya, yaitu hari tanggal 11 Dzulhijjah, hari menetap di Mina bagi orang-orang yang haji. Maka marilah saudaraku, hamba Allah yang dimuliakan, kita tadabburi ibadah yang termulia pada hari ini, yaitu ibadah kurban. Keutamaan ibadah kurban yang telah disyariatkan oleh Allah, yang pertama adalah kurban sebagai ibadah agung untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban adalah ibadah yang agung, tujuannya adalah untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, pernahkah hati kita merindukan Allah? Rindu itu sebagai bukti kedekatan seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Kurban adalah salah satu jalan paling nyata untuk menyatakan rindu serta kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah didekati bukan dengan harta yang banyak, tapi dengan keikhlasan yang tulus kepadanya. Kita mengambil ibrah dan qudwah hasanah dari kisah hamba Allah Khalilullah, kekasih Allah Nabiuna Ibrahim alaihi salam, bahwa beliau telah berkorban segalanya, bahkan berkorban putranya sendiri untuk disembelih karena diperintahkan oleh Allah. Beliau berani dan beliau tidak ada keraguan untuk melaksanakan hal yang demikian itu, karena itu sebagai bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bukti kita berani berkorban karena kita lebih cinta kepada Allah, ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau Nabi Ibrahim mengatakan, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara." Ya bunayya, wahai anakku, wahai anak yang paling aku rindukan,
paling aku sayangi. Kata-kata ya bunai dalam bahasa Arab menunjukkan kedekatan dan sayang yang luar biasa dari seorang Khalilullah, kekasih Allah. Wahai anakku, inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madza tara. Aku telah bermimpi dan berkali-kali yang menunjukkan bahwa itu wahyu dari Allah, perintah dari Allah untuk menyembelih kamu. Fanzur madza tara, silahkan nak kamu pikirkan apa menurut pendapatmu, apa menurut kamu sebaiknya. Maka seorang putra Nabi yang soleh, maka putranya juga soleh. Dia walaupun masih masa kecil dan di luar nalar manusia, dia sudah memahami agama dan memahami bahwa perintah Allah adalah segalanya, walaupun harus berkorban dengan disembelih oleh bapaknya. Apa yang beliau katakan? Beliau mengatakan, ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai abi, wahai bapak yang aku hormati dan aku sayangi, if'al ma tu'mar, kerjakan apa yang telah diperintahkan kepadamu oleh Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Aku akan sabar menghadapi cobaan yang seperti ini. Begitulah hikmah yang kita ambil, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, bahwa ibadah korban itu melambangkan bahwa setiap ibadah yang kita lakukan perlu pengorbanan, dan pengorbanan itu tidak seberapa jika kita dibandingkan dengan kedekatan Allah dengan kita ketika kita mencintainya dengan sempurna. Allah berfirman, fasalli li rabbika wanhar. Wahai Muhammad, salatlah kamu hanya untuk Tuhanmu. Wanhar, dan menyembelihlah hewan korban juga hanya untuk Tuhanmu. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hewan korban tidak sampai atau tidak dinilai oleh Allah hanya sekedar daging ataupun darahnya. Yang lebih dinilai oleh Allah adalah ketakwaan kita, ketundukan kita untuk menyembelih hewan korban. Allah berfirman, la yanalallah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah bukan dagingnya, bukan darahnya, akan tetapi yanaluhu taqwa minkum, ketakwaan kalian yang dilihat dan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang kedua, hewan kurban adalah syiar Islam yang ingin menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendengar takbir hari ini, setiap Allahu Akbar itu adalah deklarasi bahwa hanya Allah yang maha besar. Dan hewan korban adalah salah satu dari cara menghidupkan syiar Islam kita. Karena itulah lakukan penyembelihan hewan korban dengan segala bentuk pengagungan kepada Allah, dan niatkan untuk mensyiarkan Islam, mensyiarkan kemuliaan Islam. Karena Allah berfirman, dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dzalik, demikian itu hewan-hewan korban. Wa may yu'azzim sya'airallah, siapa yang mengagungkan syair-syair Allah, tanda-tanda kebesaran Islam, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menyembelih hewan kurban, fa innaha min taqwal qulub, maka hal itu menunjukkan ketakwaan hati seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menggemakan takbir di lapangan, di masjid, di jalan, di rumah, di mana tempat, lalu kita menyembelih dengan menyebut nama Allah, menyembelih korban dengan menyebut nama Allah, berarti kita sedang menghidupkan syiar tauhid, syiar kedekatan Allah dengan kita. Kita sedang menyatakan kepada dunia, Allah maha besar dan hanya Dia yang berhak disembah. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentang syiar Islam yang menjadi qudwah kita adalah Rasulullah dan para sahabatnya. Ketika hari raya Idul Adha, semua penduduk Islam berkumpul di tanah lapang, berkumpul di tanah-tanah Madinah untuk
menyatakan takbir kepada Allah. Lalu kemudian Rasulullah mencontohkan menyembelih hewan korban. Semuanya itu ditujukan untuk syiar Islam, untuk menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang besar, agama yang mulia, agama yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hewan korban adalah menebarkan kasih sayang dan semangat berbagi. Keutamaan korban, hikmah dari korban adalah Islam menunjukkan tidak hidup sendiri, tidak individual. Jadi Islam memikirkan orang lain, menebarkan kasih sayang dan semangat berbagi. Korban tidak akan sempurna kalau hanya berhenti di tempat penyembelihan. Nilai sejatinya korban hidup ketika itu akan hidup ketika daging itu sampai ke tangan fakir miskin, sampai kepada tetangga kita yang selama ini tidak menikmati daging. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allah berfirman, fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir. Makanlah sebagian dari daging korban itu dan berilah makan orang yang sangat fakir, orang yang berat, baik yang minta maupun yang tidak meminta. Fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Kita jangan hanya memberikan kepada orang yang minta. Ketika kita melihat saudara kita yang fakir dan miskin, kadang dia malu, kadang dia punya muru'ah, punya harga diri, maka orang seperti itu yang lebih berhak mendapatkan bagian dari daging korban kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum an akli luhumil adahi fakulu waddakhiru." Sebelumnya pada masa awal-awal Islam, aku melarang kalian untuk makan daging korbannya. Kalau sekarang silahkan kalian makan dan silahkan kalian menyimpan sesuai dengan keperluan kalian. Ibnu Umar rahimahullah radhiyallahu an, beliau memberikan contoh pada saat di zaman sahabat yang tentunya beliau mengambil sunnah ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yut'imu ahla baitihi ats-tsuluts. Beliau memberi makan dari hewan korban itu kepada penduduk rumahnya, ahli rumahnya sepertiga. Wa yut'imu fuqara jiranih. Dan beliau memberikan makan daging korban itu sepertiga untuk tetangganya. Wa yatasaddaqu 'ala su'ali bis-sulus. Dan beliau bersedekah kepada fakir miskin yang meminta-minta dengan sepertiga. Inilah 3 hikmah dari korban yang kita laksanakan pada hari yang mulia ini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah allati bi ni'matihi tatimmus salihat wa bi aunihi tatahaqqaqul hajati wal ghayat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله وبارك وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم المعاد وسلم تسليما كثيرا. إخوتي وأخواتي في الله, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari Idul Adha, hari yang paling agung di antara hari-hari yang ada pada tahun kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul ayyam
al-ashr. Sebaik-baiknya hari adalah hari 10 yang akhir, yang awal dari bulan Dzulhijjah. Dan di antara 10 hari yang Dzulhijjah, 10 hari Dzulhijjah yang awal adalah hari yang paling agung. Kemudian amalan yang paling dicintai oleh Allah di hari ini adalah ibadah kurban. Ma'amila ibnu Adam yauman nahri amalan ahabba ilallah min ihraqid dam. Bahwa tidak ada amalan di tanggal 10 yang paling dicintai oleh Allah kecuali adalah amal mengalirkan darah, yaitu menyembelih hewan korban. Wa innahu la ya'ti yaumal qiyamah biquruniha. Hewan korban besok akan didatangkan pada hari kiamat lengkap dengan tanduknya, wa asy'ariha dan bulunya, wa adlafiha dan kakinya. Wa innad dama la yaqa'u minallah bimakan. Sesungguhnya darah telah jatuh di sisi Allah di sebuah tempat, artinya makbul, diterima di sisi Allah, qabla an yaqa'a 'alal ard. Sebelum darah itu jatuh atau membasahi tanah. Karena itulah saudaraku yang dirahmati oleh Allah, korban ibadah yang sangat agung ini marilah kita laksanakan dengan penuh kesenangan hati, keridhaan hati. Fatibu biha nafsa. Kata Rasulullah, senangkan hatimu untuk menyembelih hewan korban. Selain dari itu, hewan korban adalah setiap helai bulu bernilai kebaikan. Rasulullah mengatakan bikulli sa'ratin hasanah. Setiap bulu dari hewan korban, setiap sehelai bulu dari hewan korban itu adalah terhitung sebuah kebaikan. Bisa kita bayangkan ketika kita menyembelih hewan korban seperti domba, berapa ribu atau berapa juta bulu yang ada di hewan-hewan korban kita. Apalagi sapi yang lebih besar dan bulunya lebih halus. Itu akan mendatangkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, keutamaan hewan korban adalah pengampunan dosa. Ketika Idul Adha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Fatimah, putri tercinta beliau, beliau mengatakan, ya Fatimah, wahai Fatimah, qumi ila udhiyatik fashhadiha. Berdirilah kamu, saksikan hewan korban kamu. Kamu lihat langsung. Fa inna laki bi awwali qatratin taqturu min damiha ayyughfara laki ma salafa min dunubik. Sesungguhnya tetesan pertama dari hewan korban yang disembelih itu menunjukkan pengampunan dosa-dosamu yang telah lalu. Yang berikutnya sebagai penutup adalah ibadah korban akan menjadi perisai dari api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man dhaha tayyibatan biha nafsuh muhtasiban li udhiyatihi kanat lahu hijaban min nar. Rawahu Tabrani. Siapa yang menyembelih hewan korban tayyibatan biha nafsuh, dirinya senang dan ikhlas serta ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, muhtasiban li udhiyatihi, dia ingin hisaban amal baik dari hewan yang dia sembelih, kanat lahu hijaban min nar, maka hewan tersebut akan menjadi hijab, menjadi penghalang dia dari api neraka. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, besok hari kiamat tiada sesuatu yang paling menyelamatkan kepada kita daripada ibadah-ibadah kita. Ibadah membaca Al-Quran dan ibadah menyembelih korban adalah dalil yang sangat sharih bahwa itu semua akan menjadi penghalang dari neraka. Semoga Allah menyelamatkan kita semua dari siksanya, dari nerakanya, dari kemarahannya dan dari murkanya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita di Idul Adha yang penuh dengan berkah ini. Thumma sallu wa sallimu ala nabiyikum nabiyir rahmati wal huda Muhammad ibn Abdullah kama amarakum bidzalika rabbukum biqaulih innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala 'abdik wa rasulik Muhammad sahibil wajhil anwar wal jabinil azhar wal khalqil akmal
وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة الباقين من العشرة الكرام البررة وعن أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك ومنك وكرمك وجودك يا أجود الأجودين اللهم تقبل منا قرابيننا اللهم تقبل منا قرباننا واجعلها خالصة لوجهك الكريم اللهم اجعلنا من المتقين المخلصين وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وسبحان الله رب العرش العظيم عباد الله اتقوا الله تعالى واطيعوا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.